ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। आज जो टॉपिक विषय में आपको कहबी से किसी मात्रा भागीदार सी है जे आप यूट्यूब रु देखिके ज्योतिष शिखुंट कि ज्योतिष को अनुसरण करुँच कौ दिग प्रति आपको ध्यान देवा उचित बाटा आप करवा उचित करवा उचित नुहे। आपण कौन से प्रकार प्रेडिक्शन बा भविष्यवाणी यूट्यूब रु शुणिकी विचलित हेबे नहीं। जपि दैनिक राशिफल मासिक राशिफल एवं वार्षिक राशिफल भी गोटे जिनस अच्छी बेसिकली संहिता ज्योतिष यूज हुए किंतु चंद्र लग्न आम देखार प्रथाटा गोटे नाटाल हरोस्कोपी बा इंडिविजुअल जातक लग्न रु आगे देखिकी प्रेडिक्शन करा जाए। चंद्र रु दशा कैलकुलेशन हुए जातक कौन कौन जोग अच्छी लग्न रु देखा जाए एवं चंद्र रु दशाटा कैलकुलेशन हुए ता माने नुहे आप चंद्र लग्न रु देखिपारे बा राशि रु देखिपारे किंतु जो भाया सब आजिका डेट्रे यूट्यूब रे प्रेडिक्शन होची आसंता मकर संक्रांति ठारू सूर्यंकर चलन हला मकर को यही राशि हेबे कोटिपति ये सब आज्ञा भान्ना सब है फ्रॉड ज्योतिष ना रे बदनाम से ना गाँ पता मुझे किसी पाऊनी से गोटे बैकग्राउंड वॉइस भाया कही जाऊँ शनि आपणकर खराब अच्छी तो यही उपाय कर चलतु ये सब है गोटे गोटे प्रकार भान्नामी भान्नाई माने मतलब बदमाशी बोली भावी नियंतु ज्योतिष नुहे। तेणु कौन से प्रकार प्रेडिक्शन जोटा कि राशि बेस्ड बा चंद्र लग्न बेस्ड से चंद्र लग्न कह जाए जो चंद्र जातक अच्छी से राशि भी कह जाए एवं चंद्र लग्न भी कह जाए। जदि चंद्र लग्न बेस्ट बा राशि बेस्ट कौन सी प्रकार प्रेडिक्शन को केबे भी आपण फॉलो करिवे नहीं किसी आवश्यकता ना जहाँ कहुई आप 100 ରୁ 100 हो गला तथापि से ज्योतिषटा भूल कहीं कहले कारण यहाँ से भाया जिनस जे आपणकर ज्वर हो पारासीटामोल आप खाइले आप ज्वर कमिगला कौन पुणी 5 दिन पर बाहर कहीं आपड़ कौ ज्वर डाक्तर को देखिए चेक करना फार्मासीस्ट गले पारासीटामोल खाइले कमिगला होगा से भाया आपड़ कौन सी प्रकार प्रेडिक्शन यूट्यूब रु विश्वास करेंगे ना गला। द्वितीयतः जो जो उपाय कह यूट्यूब आपणकर ये असुविधा अच्छी यही उपाय करूँ से मंदिर जाइए दीप जालतु से नाली कपड़ा रे बांधिके सब जिनस करूँ ये कौन सी प्रकार उपाय को भी आप फॉलो करूँ ना यूट्यूब देखिए कारण है आपण आपणकर इंडिविजुअल प्रॉब्लम को लेकिन शिव से समान उपायटा भी बदली जाव आपणकर जो असुविधा है से असुविधाटा आउ गोटे लोकर है किंतु आपड़ जो उपाय करेंगे से लोक जो एक्जाक्ट से उपाय कर ना तो सहीटा है गोटे ज्योतिषर मेन काम आप निजे भावुना आपड़ गोटे लोक आप हिंदू लोक आप बर्तमान कजाकिस्तान में अच्छा मुझे कौन उपाय कहबी कर तो कौन से मंदिर फंदिर भी ना तेणु उपायटा सब चेंजेबल से चेंज हम आप जातकटा चेंज हेनी तेणु केबे भी कौन से ज्योतिर्विद कहते आप जो उपाय करने चाहते आप प्रोब्लेम होपकेबे ना और सहीटा भी गोटे प्रकार मूर्ख ज्योतिष कहबी कहीं ना आग रोग तापर मेडिसिन
ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆଗ କହି ରଖିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଉଛି ସେଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ 2-3ଟା ଗ୍ରହ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ସୋଲ୍ ହେଲେ ବି 2-3ଟା ଗ୍ରହ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏତେ ଆମକୁ ଲାଇଟଲି ଜିନିଷ ନେବାର କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଆମର ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ନିଜ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ନା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଜାତକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସେ ଟିଭି ଦେଖିକି, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁନି। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ତୁଟିବ। ମୋ ଭଳିଆ ସଚ୍ଚୋଟ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ବି ମନୋବଳ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ସୁଫଳ ମିଳିବି ଗଲା, ସେଇଟା ବି ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଥିଲି, ଏଇଟା କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଦଶା ଆସିବ, ପୁଣି ଖରାପ ସମୟ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସନ୍, ଗୋଟେ ସିନେମା ହେଇନି, IPL କ୍ରିକେଟ୍ ହେଇନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖି ପକାଇବେ, ତାପରେ ନିଜେ କରି ପକାଇବେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆୱାରନେସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା। ହଁ, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କୁ ନିଜର ହରୋସ୍କୋପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ମୋର ଜାତକରେ ଏଇଆ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ଜାତକକୁ ତର୍ଜମା କଲେ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ହଁ, ଯଦିଓ ସେଇଟା ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗିଲା, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ମେଥଡ଼ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଟିଭିରେ ହଉ କି ଯେଉଁଠି ହଉ, ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ଠିକ୍। ରାଶିଫଳକୁ ନେଇକି ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯାହା କହିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସମାନ ରାଶି ହେଇକି ଯଦି ଲଗ୍ନ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ବଦଳିଗଲା, ଦଶା ସିଷ୍ଟମକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲାପରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ପ୍ରଥମେ ସେ ସମାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହି ଦେଇଗଲା ଯେ ମେଷ ରାଶିଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା 100% ବଦଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଆକ୍ୟୁରେଟ୍। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ କନସଲଟେସନର ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାତକ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଟିଭିରେ ବହୁତ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସେ ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେ କିଛି ଉପାୟ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜେନେରିକ୍ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି, ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏଇଆ ହେବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହେଉନାହିଁ ଏଇ ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଣ୍ଡାମି। ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସେମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କି ଦେବେ ବି ନାହିଁ। ଆଗ ଜାତକରୁ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳଟାକୁ ଭଲକି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ଆପଣ କରିବେ, ସେଟା କେବଳ ଜାତକ ତର୍ଜମା ପରେ ସମ୍ଭବ। ତା ଛଡ଼ା ତାର ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। କେଉଁଠି କିଏ ଡେଲି ଲାଇଭ୍ ଆସିକି ରାଶିଫଳ କହିଦେଲେ, କିଏ କେଉଁଠି ରାଶିଫଳ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ମୋତେ ଆପଣ କେବେ ଦେଖୁନଥିବେ ଏସବୁ ଭାଣ୍ଡାମି କରିବା। ମୋତେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକି କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଶିଖିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ, ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋଷ୍ଟଲି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍, ସେଭଳିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ପଇସା ନେଇକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ୱେବିନାର ହେଉଛି, ସେମିନାର ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶିଖିପାରନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ୟୁଜ୍ କରିକି, ଯଦିଓ ବେସିକାଲି ପାଠଟା ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ଆ ମଝିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ବାଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶିଖିବି କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶିଖିବି ନାହିଁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ମୋର ଆସ୍ଥା ଅଛି, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କୁ ପଚାରିବି। କିଛି ଲୋକ କହିବେ ମୋ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆକୁ ଶୁଣିବେ, ତାକୁ ଶୁଣିବେ, ସେ ରାଶିଫଳ ଶୁଣିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୂସ୍ପଣ୍ଡିତ ହେଇକି ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ରାଶିଫଳ,
ଏସବୁ ଯେଉଁ ଖାଲି ନିଜର ଜାତକ ନ ଦେଖେଇକି ଖାଲି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଉପାୟ କରି ପକାଇବା, ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ଖାଲି ମହାଦେବ, ବିଷ୍ଣୁ, ମା ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପାୟ। କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ବିଲେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ବଡ଼ ଉପାୟ। ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ବଡ଼ ଉପାୟ। କିଛି ମୋ ଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟ ବାହାରିକି ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରିକି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ଉପାୟ। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଖାଲି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଗାଇଡ଼ କରିଦେଉ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ କର୍ମ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଡେଲି ଆପଣ କ'ଣ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରର ସ୍ଥିତିଟା ଡେଭଲପ୍ କରୁ, ଜାତକ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଦାନାଟା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଟା ମାନେ କେମିତି ବୁଝେଇବି, ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁଟା କରିହେବ ସେଇଟା ହାରୋସ୍କୋପ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ହିଁ କହିହେବ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଶିଫଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଜେନେରିକ୍ ରିମେଡ଼ି ଉପାୟ, ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଢାଳି ପକାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଉପାୟ ଅଛି। ତାକୁ କିଛି ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଲା କି ଟିଭିରେ ଅନଲାଇନ୍ କନସଲଟେସନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ତା'ର ରିମେଡ଼ିଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶୁଣିକି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ମିତ୍ର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଏଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକର ଆସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାତକ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କିଛି କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଦରକାର ଛୋଟ ମୋଟ ରାଶିଫଳ ଗୋଟେ ଜାଣି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ, ତା ଜାତକଟାକୁ ଭଲ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବେ, କ'ଣ ଏ ଜୀବନରେ ସେ ଭୋଗିବ ତାକୁ କହିଦେବେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ସରିଲା। ଆଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଇ ରାଶିଫଳରେ ଏଇ କାମ କରିବେ, କାଲିକା ଦିନରେ ସେଇ ରାଶିଫଳ ସେ କାମ ଦଳିଯିବନି। ଇଏ ସବୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାଣ୍ଡାମି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରା ରାଗି ବି ଯାଉଛି, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭଳିଆ ଟିକେ ଅନେଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ବି କଲି, ଯେମିତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଏବଂ ଯଦି ଟିଭିରେ କି ଅନଲାଇନ୍ କନସଲଟେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଠି ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସମୟ, ଯେକୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କର କାଢ଼ିଦେଲେ, ଦେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ଯାହା କହିଲେ କଲେ, ସେଟା ବି ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହାଇଲାଇଟେଡ଼ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆରେ, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ତାଠୁ ଦୟାକରି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ରୂପରେ ଅଧିକ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ହଉ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଜିନିଷକୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା, ଯେ ଆପଣ ହୁଏତ କାଲିଠାରୁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରାଶିଫଳ, ପେପରରେ ରାଶିଫଳ, ସେ ଲାଲ କିତାବ ରିମେଡ଼ି, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଦେଲେ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ, କର୍ପୂର ଜାଳିଦେଲେ ଇଏ ଆସିଯିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାହା ଫଳ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦେଖା କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଆ କହିଥିଲେ, ଏଟା ହେଲା, ଏଟା ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମହାଦେବ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।